ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះគឿងសូលីសានៅក្រុម SV1 ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការអាន file permission ទាំងអស់នេះឥឡូវយើងចូលទៅដល់យើងធ្វើការអានខ្ញុំធ្វើការអានfile ទីline ទី1ដែលវាគឺជា file ដែល file នេះមានឈ្មោះថា file1.txt ដែលមាន owner ឈ្មោះថា user sv1 នៅក្នុង group developer ដែលវាមាន size ចំនួន120 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:00 ដែល owner មានសិទ្ធ read និង write member មានសិទ្ធ read និង order មានសិទ្ធ read ដូចគ្នាចូលមកដល់ line នេះវាគឺជា file ដូចគ្នាវាមានឈ្មោះថា report.doc member user 2នៅក្នុង group developer វាមាន size ចំនួន256 byte last modify វានៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:05 នាទី member មានសិទ្ធ read និង write សំទោសowner មានសិទ្ធ read និង write member មានសិទ្ធ read និង write order មានសិទ្ធ only read នៅក្នុង line ទី3នេះវាគឺជា file ដែលមានឈ្មោះថា data.csv owner user 3នៅក្នុង group member ដែលវាមាន size ចំនួន512 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:10 នាទីដែល owner មានសិទ្ធ read member មានសិទ្ធ read និង order no access ចូលមកដល់ line នេះវាជា file ដែលមានឈ្មោះថា script.sh owner user 4នៅក្នុង group developer ដែលវាមាន size ចំនួន1024 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:15 នាទីដែល owner មានសិទ្ធ read write execute member មានសិទ្ធ read execute និង order មានសិទ្ធ only read ចូលមកដល់ line នេះវាគឺជា file ដូចគ្នាដែលវាមានឈ្មោះថា secret.txt owner admin និងនៅក្នុង group admin វាមាន size ចំនួន300 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:20 នាទីដែល owner មានសិទ្ធ read និង write និង member ហើយនិង order no access ចូលមកដល់ line នេះវាគឺជា directory folder ដែលវាមានឈ្មោះថា document មាន owner user 1នៅក្នុង group developer ដែលវាមាន size ចំនួន4096 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:25 នាទីដែលវាមាន owner មានសិទ្ធ read write execute member មានសិទ្ធ read execute និង order មានសិទ្ធ read execute ដូចគ្នាចូលមកដល់ line នេះវាគឺជា folder វាជា directory folder មានឈ្មោះថា private user 2នៅក្នុង owner user 2នៅក្នុង group manager ដែលវាមាន size ចំនួន4096 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:30 នាទីដែល owner មានសិទ្ធ read write execute និង member និង order no access ក្នុង line នេះដូចគ្នាវាគឺជា directory folder
ដែលមានឈ្មោះថា project owner user 3 នៅក្នុង group developer ដែលវាមាន size 4096 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:35 នាទីដែល owner មានសិទ្ធិ read write execute member មានសិទ្ធិ read write execute និង order មានសិទ្ធិ read execute ចូលមកដល់នេះគឺជា file ដែលមានឈ្មោះថាsystem.log មាន owner root នៅក្នុង group root ដែលវាមាន size ចំនួន20 គុណ48 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 March ម៉ោង 8:40 នាទីដែល owner មានសិទ្ធិ read write member និង order មានសិទ្ធិ only read ចូលមកដល់ line នេះវាគឺជា file ដែលមានឈ្មោះថា backup.sh owner root នៅក្នុង group root ដែលវាមាន size ចំនួន800 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី31 ខែ31 March ម៉ោង 8:45 នាទីដែល owner មានសិទ្ធិ read write execute និង member និង order no access ចូលមកដល់ line នេះវាគឺជា file ដែលមានឈ្មោះថា homework.txt member student នៅក្នុង group teacher ដែលវាមាន size 150 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃ1 April ម៉ោង 9ដែល owner មានសិទ្ធិ read write member មានសិទ្ធិ read និង order no access ចូលមកដល់ line នេះគឺជា file ដែលមានឈ្មោះថា grade.xlsx owner មានឈ្មោះថា teacher នៅក្នុង group teacher ដែលវាមាន size ចំនួន600 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី1 April ម៉ោង 9:05 នាទីដែល owner មានសិទ្ធិ read write member មានសិទ្ធិ read write order no access ចូលមកដល់ line នេះដែលវាគឺជា file ដែលមានឈ្មោះថា install.sh owner admin group admin ដែលវាមាន size ចំនួន20 គុណ48 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី1 April ម៉ោង 9:10 នាទីដែល member owner មានសិទ្ធិ read write execute member និង order មានសិទ្ធិ only read execute ចូលមកដល់ line នេះវាគឺជា directory folder ដែលវាមានឈ្មោះថា assignment ដែល owner student នៅក្នុង group student វាមាន size ចំនួន40គុណ96 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី1 April ម៉ោង 9:15 នាទីដែល owner មានសិទ្ធិ read write execute member មានសិទ្ធិ read execute និង order no access នៅក្នុង line នេះវាគឺជា directory folder ដែលវាមានឈ្មោះថា exam member teacher នៅក្នុង group teacher ដែលវាមាន size ចំនួន40គុណ96 byte last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី1 April ម៉ោង 9:20 នាទីដែល owner មានសិទ្ធិ read write execute member មានសិទ្ធិ read write execute និង order no access ចូលមកដល់ line ចុងក្រោយនេះវាគឺជា file ដែលមានឈ្មោះថា readme.txt member guest និងនៅក្នុងgroup guest ដែលវាមានទំហំចំនួន100 byte
last modify នៅក្នុងថ្ងៃទី1 April ម៉ោង 9:25 នាទីដែលទាំង owner ទាំង member និង order មានសិទ្ធិ only read វីដេអូដែលនិយាយអំពីការអាន file permission របស់ខ្ញុំចប់តែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណលោកគ្រូ